بعد ہمارے جو دوسرے رکن ہیں بزم ارباب سخن کے، وہ بھی اردو سے ان کا تعلق کوئی نیا نہیں ہے۔ انفوان شباب سے اردو سے منسلک ہیں، اردو کی سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ ان کا نام ہے پروفیسر مسرور قریشی صاحب، اور یہ جو اردو یونیورسٹی ہے، پہلے اردو کالج ہوا کرتا تھا کراچی میں، پھر وہ یونیورسٹی بنا، تو اس میں شعبہ اسلامی تدریس سے منسلک رہے، اور 25 سال تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور درس و تدریس اور تحقیق میں انہوں نے وقت گزارا، اور وہاں پر جو اساتذہ کی انجمن تھی اس کے صدر بھی رہے ہیں۔ مختلف طلبہ تحریکوں، مزدور تحریکوں میں یہ آگے تھے، اور ان کا نام پاکستان کے سیاسی افق پر کوئی بہت جانا پہچانا ہے۔ اور یہ اس کے بعد یہ صحافت سے منسلک ہو گئے، اور یہاں شکاگو میں انہوں نے اردو ٹائمز شکاگو اور پاکستان ٹائمز USA میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی، اور اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک الیکٹرانک اخبار ہے جس کا نام ہے جذبہ پوسٹ، اس کے یہ چیف ایڈیٹر ہیں، اور بہت عمدگی سے وہ اخبار نکال رہے ہیں، اور وہ اخبار بلا شک و شبہ تمام جو کچھ بھی امریکہ اور دنیا میں ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور کسی اخبار سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی اردو کی خدمات میں ان کا نام ہمیشہ ایک نہایت عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ تو میں ڈاکٹر مسرور قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادبی محفل پہ طنز و مزاح پہ کچھ کہیں۔ شکریہ ڈاکٹر افضال احمد صاحب، تمام احباب کو میری جانب سے سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر تقی صاحب اجازت ہے؟ ارشاد حضور، ہم سننے کے لیے بےتاب۔ آج کا جو موضوع ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ اردو میں مزاحیہ ادب اور اس پہ ادبی گفتگو اور مشاعرہ ہے، تو اسی تناظر میں نے کچھ بات جو ہے وہ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے جی، لیکن میں انتہائی معذرت چاہوں گا کہ ڈاکٹر تقی آبدی، ڈاکٹر عبدالرحمان اب اور جن سے میں واقف ہوں، جس میں ڈاکٹر توفیق انصاری اور ڈاکٹر منیر صاحب ہیں، ڈاکٹر افضال صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، ترکی صاحب ہیں، ان کے سامنے، اور جنہیں اب آپ سے واقف نہیں ہوں انشاءاللہ ان سے بھی ہو جاؤں گا، ان کے سامنے یہ بات جیسے کم علم آدمی کی کہنا کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں اس وقت تقی آبدی صاحب کو خاص طور سے بہت عرصے کے بعد سننے کا متمنی ہوں، لیکن پھر بھی حکم ڈاکٹر افضال صاحب کا تو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اس کا عنوان اردو میں مزاحیہ ادب ہی رکھا ہے کہ اردو ادب میں مزاح ایک ایسی صنف ہے جس کا سکون ہے جس کا دلدادہ ہر خاص و عام ہے، مزاح چاہے نثر میں ہو یا نظم میں، اس کی ضرورت انسانی تہذیب اور معاشرت میں ہمیشہ پائی گئی ہے۔ محققین و مفکرین اردو ادب نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کی تعریف و تشریح میں بے شمار مشغافیاں بھی ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اردو زبان کی قوت تحریر کو یہ امتیاز و شرف حاصل ہے کہ وہ انسانی جذبات کے اظہار میں دنیا کی دیگر زبانوں سے کم نہیں، اور جب اردو اپنے مرکز یعنی بر صغیر سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلی تو اپنی تہذیبی و علمی ثقافت کو بھی ساتھ لے کر آئی، نے مشاعروں کی صورت میں ایک الگ رنگ جما دیا، اور اردو کی نئی بستیوں سے نئی شخصیات نے اپنے اپنے انداز یعنی افسانے، ناول نگاری، شعری کلام، سفر نامے، کالم نگاری، اخباری مضامین کی صورت میں اپنا اپنا اظہار کیا اور اردو کے چراغ کو جلایا۔ کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں اور عوام کے مزاج میں تبدیلی لانے کی جتنی طاقت شاعر، ادیب یا صحافی کے قلم میں ہوتی ہے، میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اردو کا مزاحیہ ادب معاشرے میں تبدیلی کا عنصر بن سکتا ہے، اور اگر اس میں طنز کی خوبصورت آمیزش کر دی جائے تو بات کو کہنا آسان بھی ہوگا اور مزید پراثر ہو جائے گی۔ مزاحیہ شاعری کی اپنی طویل تاریخ ہے اور اس میں کئی نامور شعراء نے طبع آزمائی کی، جس میں مرزا جعفر چلی کو اردو کا پہلا مذاق و شاعر کہا جاتا ہے، اس کے بعد مہجور، سودا، معروف جان، رنگین، مرزاحق، درت، ناسک، جان صاحب، پیارے لال، عبدالرحمان، ہدہد، آتش مصفی اور انشاء جیسے اساتذہ شعراء کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ کہ انہی میں سے کچھ شعراء ہزل
रेख्ती और हिजों की जानिब भी कामदन हुए, मगर मजमूई तौर पर मिजाज मदाहिया शायरी का ही रहा। नस्र हो या शेरी कलाम, मिजाज का अपना एक खास रंग है जो उर्दू अदब में नुमाया रहा है। नज़ीर अकबर आबादी हो या अकबर आबादी, इकबाल हो के हाली, तंज़ मिजाज के शायराना असलूब को कहीं ना कहीं सब ने इस्तेमाल किया और अपने अपने अदवार की समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, माशरती, इखलाकी, तालीमी बेइतदालियों और बदहालियों को अपने शायराना ख्यालात के जरिए बेनकाब किया और साथ साथ इस्लाह का काम भी लिया। और वक्त की रवानी के साथ संजीदा शायरी के साथ साथ मज़ाहिया शायरी के एहसास में पुख्तगी और सलीका पैदा होना शुरू हुआ। क्या खूब कहा है किसी ने, किसी को रुलाना तो आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। मज़ाहनिगारी तलवार की धार पर चलने और तीशा फराज से जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, और ख़ास तौर पर ऐसी शायरी जिसमें ज़राफ़त के साथ साथ अदब की तमाम खुसूसियात, असलूब बयान में शाइस्तगी व शगुफ्तगी और ज़िंदगी के तल्ख़ व दक़ीक़ मसाइल की निशानदही लतीफ़ गहराई से की गई हो। आज का उर्दू अदब मज़ाहिया शुरा की एक तवील फहरिस्त रखता है, जिसका मैं तवाल्लुद की सबब तज़किरा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उनके कलाम का जायजा लें तो जिंदगी के तमाम गोशों के साथ आलम बाला के चंद खुफिया मकामात की निशानदही और तस्करे पूरो गुलमा भी इसमें आपको नजर आएंगे। माशरती नाइंसाफियां और जबर की ताकतों के खिलाफ खूबसूरत दिलकश अंदाज में इज़हार, नौजवान नस्ल की लतीफ अंदाज से पैगाम देते हुए नौजवान नस्ल को लतीफ अंदाज से पैगाम देते हुए नजर आते हैं। तंज़ो मिज़ाह के इन कलमकारों ने शेर व सुखन के परस्तारों को जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक दिया करते हैं का पैगाम दिया और दुनिया को हंसने, हंसाने, मुस्कुराने, सोचने और फिक्र करने के लिए एक अच्छा मैदान फराहम किया। वो के फन में कादरुल कलाम शोरा ने फनी बारीकियों को मद्देनजर रखकर तबाह आजमाई किए, मगर चंद शोरा ने अवामी मिजाज की तर्जुमानी करते हुए फ्री स्टाइल को अपनाया है और शायरी से ज्यादा कलाम की जिंदा दिली पर तवज्जो दी है। बहरहाल मजमूई तौर पर मज़ाहिया तंज़ो शायरी माशरे के जिंदा किरदारों पर अपने असरात मुरतब कर रही है और करती रहेगी। देखिए, इकबाल कहते हैं, ये कोई दिन की बात है मर्द होशमंद, गैरत न तुझ में होगी न जन, वोट चाहेगी, आता है अब दौर के औलाद के अवैस, काउंसिल की मेंबरी के लिए वोट चाहेगी। और हजरत लुकलुक साहब कहते हैं बहिश्ते बरी से मुताल्लिक कि सुना है वहाँ चाय खाना न होगा, अरब होटल और उसका खाना न होगा। ये सच है तो है अपने दिल को ये धड़का कि हमने कभी कोई रोजा न रखा, सदा भूख कैसे सहारा करेंगे, बहिश्ते बरी लेकर हम क्या करेंगे। और रईस अमरोई जैसे शायर कहते हैं कि जनाब शेख ये कहते हैं जन्नती वो हैं जो बहरे हक व सदाकत शहीद हो जाएं। ये बात सुन के पुकारा मुरीद सादा मिजाज, मेरी दुआ है कि हजरत शहीद हो जाएं। वाह 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 वाह। जनाब अकबर अल-आबादी का लाज चलेगा बंजारा तो आपके जहनों में होगा ही, और इसी तरह जमीर जाफरी की 3rd डिवीजन वाली नज़म भी। मगर देखिए अनवर मसूद क्या कहते हैं, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर कर्ब कर्बनाक पे में तुझ मिला उठा। तौफीक अंसारी मुशायरे में है। जी, जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर कर्ब कर्बनाक पे मिला उठा। कहाँ है कफील? कराची कुछ बुला उसको। ये पानी का सुई गैस का कफील मियाँ कहाँ है? जी हजरत किसी की आवाज आ रही, सरकार फैमिली की बातें बाद में कीजिएगा। पानी का सुई गैस का बिजली का खून का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। पर जिंदगी के हर गोशे पर मज़ाहिया शोरा ने अपने ख्यालात का इस तरह इज़हार किया है कि नसीहत, मिज़ाह और तंज को यकजा करके माशरे की इस्लाह की कोशिश किए। देखिए अब अहवाल कहाँ तक जाते हैं, हम सब मिलकर अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसी बारे में ये सुन लीजिए और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो यही कहता था कल अफसर हमारा, वाह, ये बेचारे बड़े हैं किस गुमा में, नफाजे उर्दू ज़बां का चाहते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा खूब भाई।
شکریہ پروفیسر مسرور قریشی صاحب، آپ نے بہت اچھا مضمون پڑھا ہے.